Hello children, in our previous lecture we already learned that the World Heritage Site, the first part of our World Heritage Sites, the history of the World Heritage Sites, that World Heritage Committee, who are the members of this committee, how many state representatives members are elected in this committee. All this information we already learnt in our previous lecture. Now today we are going to learn the remaining information of this lesson, the World Heritage. Okay, so come on page number 77, the remaining part of our lesson, becoming a World Heritage Site. ओके, सो मुलांनो आपण पहिल्या भागामध्ये बघितलं होतं की वर्ल्ड हेरिटेज साईट कशा प्रकारे डिसाईड केली जाते आणि एखाद्या स्थळाचं यादीमध्ये कशा प्रकारे समावेश होतो, जागतिक वारसा समितीमध्ये कोण कोण मेंबर्स असतं, किती देशाचे मेंबर्स असतात, कशा प्रकारे ते एखाद्या स्थळाचं वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून घोषित केलं जातं. सो आता ही कमिटी हे घोषित करते हे आपण बघितलं, परंतु ते कसं घोषित करते, त्यासाठी कुठले क्रायटेरिया लावले जातात, निकष लावले जातात, कशा प्रकारच्या स्टेप्स आहेत हे आपण या पॅसेजमध्ये बघणार आहोत. ओके, आय होप दॅट यू हॅव युअर टेक्स्टबुक इन फ्रंट ऑफ यू. इफ यू can't see, okay, so put your textbook in front of you. See on page number 77, the remaining part of our lesson, becoming a World Heritage Site. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site, the first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. This is called a tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated sites was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file. The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make a recommendation to the World Heritage Committee. The World Heritage Committee meets once a year to review this recommendation and decide which sites will be added to the World Heritage List. The final step in becoming the World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of these selection criteria. If the site meets this criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sites, but it also becomes considered within the international community. So in this para, we have the information that how a particular site decided as a World Heritage Site. की या पॅराग्राफमध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की एखादं स्थळ जागतिक वारसा म्हणून जर घोषित करायचं असेल तर त्यासाठी काय काय क्रायटेरिया वापरले जातात किंवा कुठल्या प्रोसेसमधून ती गोष्ट जाते आणि नंतर ती साईट किंवा ते स्थळ जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलं जातं. तर यासाठी इथे म्हटलेलं आहे की 5 स्टेप्स आहेत. त्या 5 स्टेप्स पूर्ण केल्यानंतर एखादं स्थळ हे जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलं जातं. बघा, देर आर 5 स्टेप इन बिकमिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साईट, की जागतिक वारसा स्थळ ठरवण्याचे 5 टप्पे आहेत. तर पहिला टप्पा काय आहे की पहिला टप्पा म्हणजे एखाद्या देशाने किंवा एखाद्या राज्य पक्षाने आपल्याकडील जी काही सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक स्थळं जी आहे किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण अशी सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्य असणारी स्थळं आहेत त्याची यादी तयार करायची असते. म्हणजेच हा पहिला टप्पा आहे की एखाद्या देशाने आपल्या देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण स्थळांची यादी तयार करणं. या यादीला काय म्हणतात तर टेंटेटिव्ह लिस्ट.
टेंटेटिव्ह लिस्ट म्हणजे प्रायोगिक यादी किंवा तात्पुरती यादी अशी म्हणतात. ही टेंटेटिव्ह लिस्ट अतिशय महत्त्वाची असते, कारण का की एखाद्या नामांकित स्थळाचा प्रथम या प्रायोगिक यादीमध्ये समावेश नसेल तर जागतिक वारसा यादीसाठीचा नामांकनामध्ये तिचा विचार केला जात नाही. म्हणजे जर एखाद्या स्थळाचा समावेश या टेंटेटिव्ह लिस्टमध्ये नसेल, प्रायोगिक तत्त्वाच्या यादीमध्ये नसेल, तर त्या स्थळाचा विचार जागतिक वारसा स्थळासाठी केला जाऊ शकत नाही. म्हणून ही यादी, प्रायोगिक यादी अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यानंतर प्रत्येक देश आपल्या प्रायोगिक यादीतून नामांकन फाईलमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काही स्थळं निवडतो. म्हणजे ही टेंटेटिव्ह जी काही यादी तयार केली जाते स्थळांची, त्यातून तो देश विशिष्ट प्रकारची अशी स्थळं आपल्या नॉमिनेशन फाईलमधून निवडत असतो. हा झाला दुसरा टप्पा. ओके. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये काय होतं, तर तिसऱ्या टप्प्यात जागतिक स्मारक आणि स्थळ परिषद, ज्याला काय म्हणतात इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट अँड साईट्स, ही परिषद आणि त्याचबरोबर जागतिक संरक्षण संघ म्हणजेच वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, हे 2 सल्लागार समिती जे आहेत ते ह्या नामांकन फाईलचं परीक्षण करतात, निरीक्षण करतात, ऑब्झर्वेशन करतात आणि मग पुढच्या शिफारसीसाठी जागतिक वारसा समितीकडे ती फाईल पाठवतात. बघा मुलांनो, पहिला टप्पा आहे की त्या देशातील विशिष्ट स्थळांची, साईटची यादी तयार करणं, टेंटेटिव्ह यादी. त्यानंतर त्या यादीतून विशिष्ट अशी मोजकी स्थळं निवडणं. तिसरा टप्पा आहे की जागतिक स्मारक आणि स्थळ परिषद आणि सल्लागार समिती जी आहे जागतिक संरक्षण संघाची, हे सल्लागार समिती या फाईलींचं, म्हणजे या स्थळांची जी काही फाईल तयार केली जाते, यादी तयार केली जाते, या यादींचं परीक्षण करतात आणि आपल्या शिफारशी पुढे पाठवतात. त्यानंतर जागतिक वारसा समिती आपल्या वार्षिक बैठकीमध्ये या समितींचे किंवा शिफारशींचं जे काही आहे ते पूर्ण अवलोकन करतं आणि कोणती स्थळं जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करायची आहे ते ठरवतं. म्हणजे जागतिक वारसा समितीकडे ही फाईल आल्यानंतर कुठल्या कुठल्या साईट्स, कुठली स्थळं जी आहेत त्यासाठी त्याचं क्रायटेरिया काय आहे तो यासाठी नामनिर्देश केला जातो, यासाठी पारखला जातो, त्याचं अवलोकन केलं जातं आणि मग नंतर डिसाईड केलं जातं की हे स्थळ जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करायचं की नाही. जागतिक वारसा स्थळ बनण्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे काय आहे, तर जे स्थळ आहे त्या स्थळाला 10 निकष असतात. त्या 10 निकषांपैकी कुठला तरी एक निकष त्या स्थळाला लागू झाला पाहिजे. मीन्स देर आर 10 क्रायटेरियाज. की शेवटचा टप्पा काय आहे एखादं स्थळ जागतिक वारसा स्थळ घोषित करण्याचं, की यासाठी 10 क्रायटेरिया ठरवलेले आहेत जागतिक वारसा समितीने. हे 10 क्रायटेरियामधून एक तरी क्रायटेरिया म्हणजे एक तरी निकष या स्थळाला लागू झाला पाहिजे. मग हा एखादा निकष या स्थळाला लागू होतो की नाही हे तपासलं जातं आणि मग या स्थळाचं निकष पूर्ण केले तर जागतिक वारसा यादीमध्ये त्या स्थळाचं नाव नोंदवलं जातं. जर एखाद्या स्थळाचं नाव जागतिक वारसा स्थळामध्ये नोंदवलं गेलं तर ही जी काही संपूर्ण प्रक्रिया आहे त्यातून निवडलं गेलं तर ते स्थळ त्या देशाची मालमत्ता असतं. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं एक महत्त्वपूर्ण भागसुद्धा तो भाग किंवा ते स्थळ गणलं जातं. आणि म्हणून इथे म्हटलं गेलं आहे बघा की दॅट साईड हुज टेरिटरी इट्स साईड्स बट इट ऑल्सो बिकम्स कन्सिडर्ड विदिन द इंटरनॅशनल कम्युनिटी. की जर का एखादं स्थळ जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलं गेलं तर ते त्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक महत्त्वाचा भाग बनत असतं किंवा ते गणलं जात असतं. सो अशा प्रकारे मुलांनो, जागतिक वारसा स्थळ जे आहे ते घोषित करण्यासाठी किंवा त्याची निवड करण्यासाठी हे 5 टप्पे आहे. यादी तयार करणं, यादीतून निवडणं स्थळं, त्यानंतर त्याची शिफारस जागतिक वारसा स्थळाकडे करणं, निकष तपासून बघणं आणि त्यानंतर निकष तपासल्यानंतर
जे काही निकष लावले जातात त्याचे क्रायटेरिया बघितला जातो, कॅरेक्टरिस्टिक बघितले जातात आणि मग जागतिक वारसा समिती त्या स्थळाला जागतिक स्थळ म्हणून, वारसा स्थळ म्हणून घोषित करतात. सो अशा प्रकारच्या 5 स्टेपमधून एखादं स्थळ जात असतं आणि त्यानंतर ते वैशिष्ट्यपूर्ण आहे की नाही, वंडर्स म्हणून आहे की नाही ते घोषित केलं जातं. आणि एकदा ते घोषित केल्यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय भाग म्हणून बनत असतं, त्याचं एक आंतरराष्ट्रीय महत्त्व म्हणून बनत असतं. आय होप दॅट यू अंडरस्टूड. देन टाईप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स, की वर्ल्ड हेरिटेज साईट कसं घोषित केलं जातं हे आपण बघितलं. आता जगामध्ये कुठले कुठले वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आहेत, जागतिक वारसा स्थळांचे कुठले कुठले प्रकार आहेत ते ह्या पॅरेग्राफमध्ये दिलेले आहेत. बघा, ॲज ऑफ 2009 देअर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स दॅट आर लोकेटेड इन 148 countries. 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the historic center of Vienna in Austria. 176 are natural and feature such locations as the US Yellowstone and Grand Canyon National Parks. 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural. Peru's Machu Picchu is one of these. Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. Okay. So India has 36 sites, World Heritage Sites. That means 28 cultural, 7 natural and 1 mixed. The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones, which includes 1 Africa, 2 Arab sites, 3 Asia Pacific including Australia and Oceania, 4th Europe and North America, 5th Latin America and the Caribbean. Okay, so these are the sites, वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स. ह्या पॅरेग्राफमध्ये आजपर्यंत घोषित केलेले वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स कुठले कुठले आहेत किंवा त्याचे प्रकार कुठले आहेत, जागतिक वारसा स्थळांचे प्रकार या ठिकाणी दिलेले आहेत की कुठल्या देशामध्ये किती आहे किंवा कोणकोणते आहेत. बघा, की 2009पर्यंत गणना केलेले हे साईट्स आहेत. जी इन्फॉर्मेशन या पॅरेग्राफमध्ये दिलेली आहे ती 2009पर्यंत गणना केलेली आहे. 148 देशांमध्ये स्थित असलेले एकूण 890 जागतिक स्थळं आहेत. बघा, 148 देशांमधून किती जागतिक स्थळं आतापर्यंत जाहीर केलेले आहेत, 890. त्यातील 689 स्थळं सांस्कृतिक आहेत. ओके, कल्चरल आहेत, ज्यात ऑस्ट्रेलियातील स्विडनीचं ऑपेरा हाऊस आणि ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना येथील ऐतिहासिक केंद्र हिस्टॉरिक सेंटर यांचा समावेश होतो. बघा, सांस्कृतिक किती स्थळं आहेत, 689. आणि त्यामध्ये कोणाचा समावेश होतो, तो ऑस्ट्रेलियातील सिडनीच्या ऑपेरा हाऊसचा आणि ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना येथील ऐतिहासिक केंद्राचा. ही दोन्ही केंद्र सांस्कृतिक केंद्र आहेत. त्यानंतर 176 म्हणजे 176 ठिकाणे ही नैसर्गिक आहेत. ओके, उदाहरणार्थ अमेरिकेतील येलोस्टोन अँड ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क, ही दोन्ही स्थळं कशी आहेत, नैसर्गिक आहेत. सो ह्या देशांमधून 176 ठिकाणं जागतिक वारसा स्थळं ही नैसर्गिक आहेत. ओके, त्यानंतर जागतिक वारसा स्थळांपैकी 25 ठिकाणं ही मिक्स आहेत, म्हणजे संमिश्र आहेत, की त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक सांस्कृतिक पण आहेत, नॅचरल पण आहेत. असे संमिश्र असणारे, वैशिष्ट्य असणारी 25 ठिकाणं आहेत. त्यामध्ये पेरूचं माचू पिचू त्यापैकीच एक आहे, असं संमिश्र वैशिष्ट्य असणारं ठिकाण. इटलीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 44 जागतिक स्थळं आहेत. बघा, असा एखादा देश आहे की ज्यामध्ये सर्वात जास्त जागतिक वारसा स्थळं आहेत, तो म्हणजे देश कुठला, इटली, की ज्यामध्ये 44 जागतिक वारसा स्थळं आहेत. भारतामध्ये किती आहेत, तर 36 जागतिक वारसा स्थळं आहेत. त्यातून 28 इथे म्हटले सांस्कृतिक आहेत, 28 कल्चरल, 7
नॅचरल आणि 1 मिक्स्ड. म्हणजे 28 ही सांस्कृतिक आहेत, 7 ही नैसर्गिक आहेत आणि 1 स्थळ हे मिश्र स्थळ आहे. असे भारतात एकूण 36 जागतिक वारसा स्थळं आहेत. जागतिक वारसा समितीमध्ये म्हणजे जगातील देशांचे 5 भौगोलिक असे भाग केलेले आहेत की या भागातून जागतिक वारसा स्थळं घोषित केलेली आहेत. व ती 5 देशांची विभागणी किंवा प्रदेशांच्या विभागणी जॉग्राफिकनुसार म्हणजे भौगोलिक प्रदेशानुसार त्याची विभागणी केलेली आहे. असे 5 भाग कुठले आहेत तर 1 म्हणजे आफ्रिका, 2 म्हणजे अरब राष्ट्र अरब स्टेट्स, 3 एशिया पॅसिफिक म्हणजेच आशिया पॅसिफिक त्याला म्हटले, ऑस्ट्रेलिया आणि ओशियाना यासहित असलेला आशिया पॅसिफिक भाग डिव्हिजन. अँड देन युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका म्हणजेच युरोप आणि उत्तर अमेरिका. त्यानंतर लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन म्हणजे लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन हा भाग. सो अशा प्रकारचे 5 विभाग जे आहेत ते जागतिक वारसा स्थळांनुसार केलेले आहेत. ओके. यानंतर पुढचा भाग आहे वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इन डेंजर. आता वर्ल्ड हेरिटेज साईट कशा घोषित केले जातात, कुठल्या कुठल्या देशामध्ये किती किती आहे ते आपण बघितलं. परंतु आपण नेहमी बातम्या ऐकतो की जी काही स्थळं आहेत जागतिक वारसा स्थळं त्यांना धोका आहेत, त्यांचे वैशिष्ट्य जी आहे ती नष्ट होत चाललेली आहे हे आपण नेहमी ऐकत असतो. त्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे बघा. वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इन डेंजर, धोक्यात असलेले जागतिक वारसा स्थळं. मग कशा कशापासून त्यांना धोका असतो बघूया आपण. लाईक मेनी नॅचरल अँड हिस्टोरिक कल्चरल साईट्स अराउंड द वर्ल्ड, मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग destroyed or lost due to war, poaching, natural disaster like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. World heritage sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in Danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. In addition, different plans are put into place to protect or restore the site. If, however, a site loses the characteristic which allows for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage Sites, visit the World Heritage Center's website at wsc.unesco.org. म्हणजेच वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी .unesco.organization. सो धोक्यात असलेली जागतिक स्थळं जी आहे ती कशी धोक्यामध्ये असतात आणि त्यासाठी काय केलं जातं हे ह्या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला दिलं आहे बघा. की जगभरातील कित्येक नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक स्थळांप्रमाणे अनेक जागतिक वारसा स्थळं आज धोक्यामध्ये आलेली आहेत. त्यांना धोका निर्माण झालेला आहे. कुठल्या कुठल्या गोष्टींमुळे धोका निर्माण होतो तर युद्ध आहे, वॉर, पाउचिंग म्हणजे युद्ध, पाउचिंग म्हणजे अतिक्रमण जे आहे. त्याचबरोबर अर्थक्वेक भूकंप आहे, नॅचरल डिझास्टर, अनकंट्रोल अर्बनायझेशन म्हणजे प्रचंड अफाट असं शहरीकरण वाढत चाललं आहे, तो सुद्धा एक भाग आहे. त्याचबरोबर हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक म्हणजे प्रचंड पर्यटकांचे लोंढे जे काही हे साईट्स बघायला येतात तेच. त्याचबरोबर एअर पोल्युशन आहे, इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे एअर पोल्युशन, ॲसिड रेन, हवेचं प्रदूषण आहे, आम्लचा वर्षा होते म्हणजे ॲसिड रेनची पाऊस पडतो, ॲसिड रेन त्याला म्हणतात. ह्या अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्यामुळे असे अनेक पर्यावरण किंवा इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहेत की ज्यामुळे ही जागतिक वारसा स्थळांचं वैशिष्ट्य हे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आणि अशा संकटात असलेल्या जागतिक वारसा स्थळांना धोक्यात असलेली जागतिक वारसा स्थळं म्हणून त्यांचं नाव एका वेगळ्या लिस्टमध्ये नोंदवलं जातं. आणि जागतिक वारसा समिती जागतिक वारसा निधीतून अशा स्थळांना विशेष सोय पुरवली जाते त्यांना किंवा विशेष संसाधने पुरवली जातात. म्हणजेच ज्या
साईट्स किंवा जी स्थळं धोक्यात आहेत वरच्या गोष्टींमुळे, आपल्याला म्हटलं की इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स असतील, ॲसिडिक रेन असेल, अर्थक्वेक असेल, पाउचिंग असेल, या सगळ्या गोष्टींमुळे जर एखादं स्थळ जर धोक्यात येत असेल तर त्या स्थळाचं नामांकन किंवा त्या स्थळाचं नाव धोक्यात असणाऱ्या स्थळांच्या यादीमध्ये केलं जातं. आणि मग यादीमध्ये केल्यानंतर या स्थळाला संरक्षण दिलं जातं. स्थळांचं संरक्षण आणि त्याचा जीर्णोद्धारसुद्धा केला जातो. त्याच्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जातात आणि त्याचं संरक्षण केलं जातं, प्रोटेक्शन केलं जातं. तर हे प्रोटेक्शन कोण करत असतं? तर जागतिक वारसा समिती करते आणि जागतिक वारसा निधीतून अशा स्थळांचं संरक्षण केलं जातं, त्याचा जीर्णोद्धार केला जातो. त्याची कुठलीही ओरिजिनॅलिटी जी आहे ती न जाता त्याचं संरक्षण केलं जातं. पण एवढं संरक्षण करूनसुद्धा, प्रोटेक्शन करूनसुद्धा जर एखादं जागतिक स्थळ जे आहे त्याचं वैशिष्ट्य, ज्या वैशिष्ट्यामुळे तो जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे, ते वैशिष्ट्य जर नष्ट झालं तर जागतिक वारसा समितीकडे हा हक्क आहे की जागतिक वारसा समिती त्या स्थळाचं नाव जागतिक वारसा स्थळ म्हणून जे नाव आहे त्या यादीतून ते नाव वगळू शकतं. जर त्याचं ते कॅरेक्टरिस्टिकच राहिलं नाही, वैशिष्ट्य जर राहिलं नाही, तर त्या स्थळाचा जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीमध्ये उल्लेख असून काय उपयोग? आणि म्हणून जर एखाद्या स्थळाचं वैशिष्ट्य जर नष्ट झालं असेल तर जागतिक वारसा समिती त्या स्थळाचं नाव यादीतून वगळू शकते. ओके. अशा प्रकारे जागतिक वारसा स्थळाबद्दल जर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही त्या वेबसाईटवर जाऊ शकतात. वेबसाईट कुठली आहे? worldheritage.unesco.organization. अशा प्रकारची एक साईट आहे. त्या साईटला तुम्ही म्हणजेच संकेतस्थळाला तुम्ही भेट देऊ शकतात आणि वर्ल्ड हेरिटेज साईट्सबद्दलची माहिती तुम्ही मिळवू शकतात, ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही मिळवू शकतात. सो अशा प्रकारे मुलांनो, आपण ह्या लेसनमध्ये वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स म्हणजे काय, ते कसं घोषित केले जातं, कोण घोषित करतं, वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स म्हणजे जागतिक वारसा स्थळं कशी धोक्यामध्ये आहेत, कुठल्या देशामध्ये कुठल्या प्रकारची वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आहेत, हे सगळं आपण ह्या लेसनमध्ये बघितलेलं आहे. ही इन्फॉर्मेशन आपण ह्या लेसनमध्ये बघितलेली आहे. सो खूप चांगल्या प्रकारची माहिती आपल्याला ह्या लेसनमध्ये बघायला मिळालेली आहे. You have to read the lesson carefully once again. See the new words, that is meaning of the new words written in your right hand side, left hand side. Okay, so read the new words with their proper meaning. Read the para, that means the lesson, once again keenly and write down the meaning of new words. Okay, we will meet in the next lecture. Till then, goodbye.